साईराम समस्त को मोर प्रणाम। आज मो साई सचरितर एकादश अध्याय आपन को पढ़ी शुणेबी। यही अध्याय आमे श्री साई बाबा सगुण ब्रह्मस्वरूप तांकर पूजार्चना तथा पंचभूत उपर नियंत्रण कथा वर्णना करिबा। ब्रह्मर दुईटी स्वरूप अछि, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निराकार एवं सगुण साकार अटे। जदिओ सेमाने एक ब्रह्मर दुईटी स्वरूप, तथापि काहाकु निर्गुण उपासना और काहाकु सगुण उपासनार भल लगी थाए। गीतार द्वादश अध्याय यही कथा उल्लेख करा जायछि जे सगुण उपासना सरल तथा श्रेष्ठ अटे। मनुष्य स्वयं आकार नेइथिबारु सगुण रूप से ईश्वरଙ୍କ उपासना ताकु सरल मन हेबा स्वाभाविक। जेतेबेले किछि काल पर्यंत सगुण ब्रह्म को उपासना करा न जाए, से पर्यंत प्रेम और भक्ति बुद्धि हुए नहीं। सगुण पेशना रे जेमिति जेमिति प्रगति हुए, निर्गुण ब्रह्म प्रति अग्रसर हेबा सहज हुए। एति निमते सगुण उपासनारु ही शुभारंभ करबा श्रेयस्कर। मूर्ति, देवी, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, जल एवं ब्राह्मण आदि सप्त उपासनार वस्तु थाई मध्य सद्गुरु ए समस्तଙ୍କ मध्य श्रेष्ठ। श्री साई स्वरूप को चक्षु सम्मुखें प्रतिभात कर, जी कि वैरागर प्रत्यक्ष मूर्ति एवं अन्य शरणागत भक्तर आश्रयदाता अटंती। तांकर बाणी रे विश्वास प्रकट करिबा हेउची आसन एवं तांकर पूजन रे संकल्प समस्त इच्छार त्याग स्वरूप अटे। केही केही श्री साई बाबा को जड़े भगवत भक्त किंबा जड़े महान भक्त भाव में कल्पना करती बा करिथांती, किंतु आमे से ईश्वर का अवतार। से अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थिले, जहाँकर कौनसी उपमा दि जाई परिबा नाही। जदिओ से शरीरधारी थिले, यथार्थर निर्गुण निराकार अनंत और नित्यमुक्त थिले। गंगा नदी तार यात्रापथरे रौद्रतापरे पीड़ित प्राणी मानक जेपरि शीतल जल प्रदान करी सेमानकर तृषा निवारण करने सह आनंद प्रदान करथाए एवं फसल और वृक्षराजी को जीवन दान करे, सही प्रकार श्री साई सन्थ जीवन अतिबाहित करी मध्य अन्य मानक संतोष और सुख प्रदान करुथले। भगवान श्रीकृष्ण कहिसंति जे सन्थ मोर आत्मा, से मोर जीवंत महिमा एवं मोर विशुद्ध स्वरूप अटंती। मु स्वयं सेठारे निवास करुछि। एही अवर्णनीय शक्ति अथवा ईश्वरଙ୍କ विभूति जहाँ सत, चित्त और आनंदर रूप अटे, पवित्र शिरडी रे साई रूप रे अवतीर्ण होइतिले। श्रुति रे ब्रह्म को आनंद कहा जायछि। एपर्यंत यही विषय आमे केवल पाठ करिथिलु और श्रवण करिथिलु, किंतु भक्त माने शिरडी रे एक प्रकार प्रत्यक्ष आनंद लाभ कले। बाबा समस्तଙ୍କର आश्रयदाता थिले। तांक पई कहार सहायतार आवश्यकता नथिला। तांकर उपवेशन पई भक्त माने एक कोमल आसन एवं बड़ तकिया सजाई देउथिले। बाबा भक्त मानकर भाव को आदर करुथिले एवं सेमानकर इच्छा अनुसार पूजा करने को कौनसी आपत्ति करुनथिले। केही अतर चंदन लगाउथिले तो केही सुपारी, तांबूल और अन्यान्य पदार्थ भेटी देई एवं आउ केही नैवेद्य अर्पण करुथिले। जदिओ एहीपरि जना पड़ुथिला जे तांकर निवास स्थल हेउची शिरडी, किंतु से सर्वव्यापी थिले। भक्त माने नित्य प्रतिदिन यार अनुभव करुथिले। एपरि सर्वव्यापक गुरुदेवଙ୍କ चरण मोर बारंबार प्रणाम। थरे तात्या नुलकर बंधुक डाक्तर पंडित बाबांकर दर्शन निमंते शिरडी आसीथिले। बाबा को प्रणाम करबा पर से मस्जिद रे किछि समय बसिले। बाबा तांको दादा भट्ट केलकरଙ୍କ पाखक पठाइले, जोंठारे तांकर स्वागत करागला। पुणी दादा भट्ट और डाक्तर पंडित एकाठी मिसी पूजा पाई मस्जिद रे पहुँचिले। दादा भट्ट बाबांकर पूजा कले। बाबांकर पूजा तो समस्ते करुथिले, किंतु एपर्यंत तांकर चंद्रकांत मस्तक लगाई चंदन लगाइबार साहस केही करनथिले। केवल महासपति तांकर गलारे चंदन लेपल करुथिले। डाक्टर पंडित पूजा थाली चंदन नहीं बाबांकर मस्तक त्रिपुंडकार लगाइले। देखुथिबा लोक माने बाबा प्रतिवाद न करिबा देखि आश्चर्य होई गेले। संध्या समय रे दादा भट्टଙ୍କ बाबा को पचारे, आपण तो अन्य मान को मस्तक चंदन लगाइबा पई देउनथिले, डाक्तर पंडित को अनुमति देवार कारण कौन? बाबा कहिले, डाक्तर पंडित मोर तांकर गुरु धोपेश्वर रघुनाथ महाराज, जी कि काका पूर्णाकी नाम प्रसिद्ध। मनेकरी तांकर गुरु को जेपर चंदन लगाउथिले सही भाव लगाइले। एपरी क्षेत्र में मुझे किपरि रोकी था। परे एक कथा पचारिबार डाक्तर पंडित बाबा को तांकर गुरु काका पूर्णाकी मनकरी त्रिपुंडकार चंदन लगाई स्वीकार करथिले।
ଯଦିଓ ବାବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ହେଉଥିଲା। ପୂଜା ଥାଳି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁଦ୍ର ଅବତାର ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କେହି ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ତ ବେଳେବେଳେ ମହମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନରମ ରୂପରେ ଶାନ୍ତ ତଥା କ୍ଷମର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ। କେବେ କେବେ କ୍ରୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ କମ୍ପିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ପରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରେମ ଓ ମାତୃସ୍ନେହର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଲେ ସେ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ତ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତର ପ୍ରେମର କ୍ଷୁଧାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା କେହି କହିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା କେବେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୃପାପାତ କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ହାଜୀ ସିଦ୍ଦିକ ଫାଲ୍କେ ଏ କଥାର ଉଦାହରଣ। କଲ୍ୟାଣୀ ନିବାସୀ ଜଣେ ଯବନ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସିଦ୍ଦିକ ଫାଲ୍କେ ଥିଲା। ମକ୍କାରେ ହଜ୍ କରିବା ପରେ ଶିରଡି ଆସିଲେ। ଚୌବାଡ଼ିରେ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ମସଜିଦ୍ ସାମନା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବସୁଥିଲେ। ବାବା 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମସଜିଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ମସଜିଦର ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଫାଲ୍କେ ବଡ଼ ନିରାଶ ହେଲେ। କ'ଣ କଲେ ବାବା ପ୍ରୀତ ହେବେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶା ନ ହରାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଶ୍ୟାମା ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେଉଁପରି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚି ହେବ। ଫାଲ୍କେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଥାର୍ଥ ମନେକଲେ ଏବଂ ଶ୍ୟାମାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଶ୍ୟାମା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଏବଂ ସୁବିଧା ଦେଖି ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ବାବା, ଆପଣ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ହାଜୀଙ୍କୁ ମସଜିଦକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଅନେକ ଭକ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ବାବା କହିଲେ, ଶ୍ୟାମା ତୁମେ ବାଳକ, ଯଦି ଫକୀର ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାଙ୍କର କୃପା ବିନା କେହି ମସଜିଦର ପାହାଚ ଚଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯାଅ, ବରବି କୂଅ ପାଖରେ ଥିବା ଗଳି ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଆସିପାରିବ କି ବୋଲି ପଚାର। ଶ୍ୟାମା ଏକଥା ଯାଇ ହାଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଏଥର ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ୟାମା ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ସେକଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାବା କହିଲେ କି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାର କି ସେ 4ଟି କିସ୍ତିରେ 40,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି? ଏଥର ଶ୍ୟାମଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହାଜୀ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହାପରେ ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ ମସଜିଦରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି କାଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାକୁ ପଚାର ସେ କି ତାର ମାଂସ ନା ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ନେବ? ଶ୍ୟାମା ଏ ଉତ୍ତରରେ ଆଣି ଫେରିଲେ କି ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଭୋଜନ ପାତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଯାଏ, ହାଜୀ ନିଜକୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିବେ। ଏହି ଉତ୍ତର ପାଇ ବାବା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ହାତରେ ଧରିଥିବା ମାଟି ହାଣ୍ଡି କଚାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ କଫନରେ 2 ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ହାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ବୃଥାରେ କାହିଁକି ନମାଜ ପଢ଼ୁଛ? ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ। ଏହି ବୃଦ୍ଧ ହାଜୀ ଭଳି ତୁମେ ସମାନ ବେଶଭୂଷା ଧାରଣ କରିଛ କାହିଁକି? ତୁମେ କୋରାନ ଶରୀଫ ଏପରି ପାଠ କର କି? ତୁମକୁ ମକ୍କା ହଜାର ବହୁତ ଅଭିମାନ ହୋଇଯାଇଛି, ମାତ୍ର ତୁମେ ମୋଠାରୁ ଅନଭିଜ୍ଞ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗାଳି ଶୁଣି ହାଜୀ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲେ। ବାବା ମସଜିଦକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ କିଛି ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ି କିଣି ହାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। 55 ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଦେଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ବାବା ହାଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଏବେ ହାଜୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମସଜିଦକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କେବେ କେବେ ବାବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଭେଟି ସ୍ୱରୂପ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ହାଜୀ ବାବାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ପଞ୍ଚଭୂତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତ 2ଟି ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହିତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ କରିବା। ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶିରଡିରେ ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନ ଆସିଲା। ଆକାଶରେ କଳା ଓ ଘନ ବାଦଲ ଛାଇଗଲା। ଅଜସ୍ର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଥିଲା ଏବଂ ମେଘ ଗରଜୁଥିଲା। ବିଜୁଳି ଚମକ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଝଲସାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏହାପରେ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଚତୁର୍ଦିଗ ଜଳମୟ ହୋଇଗଲା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଓ ଶିରଡିବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମସଜିଦରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ଶିରଡିରେ ଅନେକ ଦେବଦେବୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ସାଇଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଭକ୍ତର କାତର ଥିଲେ, ସଙ୍କଟ ନିବାରଣ ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବାବାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ମସଜିଦ ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ମେଘ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଗର୍ଜନ କରିବା ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଅ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ କମିଗଲା ଏବଂ ପବନ ମନ୍ଦଗାମୀ ହେଲା ତଥା ତୋଫାନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଗ ଉଦିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ଖୁସିରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ଦିନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଧୂନିର ଅଗ୍ନି ଏପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗତିରେ ଜଳି ଉଠିଲା ଯେ ତାର ଶିଖା ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମସଜିଦରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ
କେହି ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବାବା ଶୀଘ୍ର ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଜାଣିଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସଟକା ଉଠେଇ ସମ୍ମୁଖ ଖମ୍ବ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରି କହିଲେ, ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଅ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ସଟକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତ ସହିତ ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଧୂନି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ସାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଏ, ସେ ତାର ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ କୃପା କରିବେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଥା ପ୍ରତିପାଦନ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ପାଠ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୀଘ୍ର ଲାଘବ ହେବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ସାଇ ଚରଣର ସ୍ମରଣ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ପ୍ରଣାମ। ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ।